میرا سوال سر سہیل وڈائی صاحب سے ہے کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپسی پر وہ پذیرائی نہیں ملی جس کا وہ خواب دیکھ رہے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کا وزیر اعظم چوتھی بار کیسے بنے گا؟ My question would be from you, Rana Sahab. Majority of youth supports PTI. Everybody knows that. So do you think اگر واقعی پیورلی صاف اور شفاف elections ہوتے ہیں so your party stands any chance here? سر سیاسی جماعت کا تعین کون کرے گا؟ آپ جرنلسٹ کریں گے، آپ پولیٹیکل پارٹیز کریں گے، الیکشن کمیشن کرے گا، یا ہم عوام کریں گے؟ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ مایوس ہے اپنے وطن سے، وہ اپنے مستقبل کو لے کے وہ باہر جانا چاہتی ہے، ملک کو چھوڑ کے چلے جانا چاہتی ہے. تو کیا کر رہی ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز؟ کیا ہمیں باہر بھیجنا چاہتی ہیں ملک سے، ہم پاکستان کو چھوڑ دیں؟ ہمارے اب سینئر صحافیوں کا حال دیکھ لیں، ہمارا تو پھر کوئی حال نہیں ہے. ہم اسٹوڈنٹس ہیں یا جتنے بھی یوتھ ہیں، یہ کس کے پاس اپنے رونے لے کر جائیں گے؟ میرا سوال دونوں صحافیوں سے ہے. یہ صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شہری بھی ہیں، تو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آنے والے الیکشنوں میں یہ ووٹ کس کو دیں گے؟ بڑا پرسنل کوسچن ہے ویسے یہ آن اسکرین. میرا کوسچن آپ سب سے ہی ہے. یہاں دونوں پارٹیز کے تو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی کا کوئی بھی نمائندہ یہاں کیوں نہیں بیٹھا ہوا؟ پاکستان کے سیاسی ڈائنامکس میں یہ چیز ممکن ہے کوئی ریئل آن گراؤنڈ ایک نئی سیاسی جماعت ان فیوچر اصل حقیقی پارٹی بھی آ سکتی ہے. السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن اسپیشل پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل ہم نے پروگرام جہاں سے چھوڑا تھا، جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس، ہم یہیں سے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. سہیل وڈائچ صاحب، سعید قاضی صاحب، چودھری منظور صاحب، رانا احسان افضل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پلیز سوال. My question would be from you, Rana Sahab. نواز شریف صاحب نے 3 بار وزیر اعظم بن کے ایسا کون سا تیر مار لیا ہے جو وہ چوتھی بار بھی بننا چاہتے ہیں؟ اور جیسے کہ ہماری میجورٹی آف یوتھ سپورٹس PTI. Everybody knows that. تو do you think اگر واقعی پیورلی صاف اور شفاف elections ہوتے ہیں so your party stands any chance here? یہ سوال آپ سے ہے. ملک کے اندر ایک سال میں 2500 بم دھماکے ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوتے تھے. ہم نے 5 سال میں ان کو 100 سے نیچے کر دیا. یہ بہت بڑا تیر تھا. ضرب عزم اور رد الفساد اور ڈیفنس کا بجٹ 500 سے 1100 ارب کیا. ہم نے پولیٹیکل ول دی. ہم نے وہاں کراچی سے دہشت گردی کو صاف کیا. یہ بہت بڑا تیر تھا. یہاں اس ملک میں اگر کوئی ٹیکسٹائل کا آرڈر کوئی کسی کو دینے آتا تھا باہر سے تو اس کو دبئی بلایا جاتا تھا کہ آؤ دبئی آؤ، ہم تمہیں آرڈر دیں گے. ہم سی پیک لے کے آئے. 22 ارب کی انویسٹمنٹ ہوئی پاکستان میں. یہاں چائنیز فارنرز اس ملک کی رخ کرنا شروع کر دیا. اس ملک میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی. ہم نے 5 سالوں میں اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا. LNG کا ٹرمینل لگا دیا. یہ ہمارا منشور تھا 2013 کا. ہم نے اپنا منشور پورا کیا. یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی یہ اتنی نہیں ہوتی کہ آپ اپنی پالیسی بھی دیں اور ان کے نتائج بھی لیں. انشاءاللہ تعالی جب میاں نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا ہم غربت کا بھی خاتمہ کریں گے جیسے پہلے کیا. 4% پہ مہنگائی تھی ایوریج 2013 سے 2018 میں، ہم دوبارہ کریں گے. جہاں تک بات یہ ہے، دیکھیں 21 اکتوبر کو عوام نے ایک فیصلہ کر کے دکھایا. ایک ریکارڈ جلسہ تھا. ہماری ڈیمانڈ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے ہے. ہماری کسی ادارے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ ہم معاونت چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم عوام کے بل بوتے پہ الیکشن لڑ کے آئیں گے. اس سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اگر صاف شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو کیا نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے؟ نہ کوئی ابھی ایسا سروے آیا ہے جس سے، لیکن جو لاسٹ الیکشن ہوا تھا بائی الیکشن ہوئے تھے 15، اور ان بائی الیکشنز میں PTI نے نون لیگ کو ہرا دیا تھا. تو وہی ہمارے پاس لاسٹ سیمپل ہے کہ جس میں 15 کی 15 جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس میں PTI جیتی تھی. یہ آپ پچھلے جولائی کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں نون لیگ کی غلطی تھی نا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر جو PTI کے چھوڑنے آنے والے لوگ کو ٹکٹ دیا. دیٹ واز دی ریزن. جی لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب جو لیٹسٹ سروے ہیں شہروں میں تو اب بھی ایسے لگتا ہے کہ PTI کی اکثریت ہے. اچھا. لیکن دیہات کے اندر چونکہ دھڑے ہوتے ہیں اور وہاں جو طاقتور امیدوار ہیں وہ نون کے ساتھ مل چکے ہیں تو اس لیے وہاں تو صورتحال بدل گئی ہے. لیکن کیا شہروں کے اندر بھی صورتحال بدلی ہے؟ ابھی تک اس کا اندازہ نہیں. لیکن یہ بہرحال یہ خدشہ موجود ہے کہ آپ PTI کو دبانے کے باوجود بھی اس دن الیکشن والے دن PTI کے لوگ نکلیں گے اور سارے الیکشن کو تلپٹ کر دیں.
तो आपको भी यही लगता है? खदशा ये खदशा ले बैठा हमें, लेकिन मेरी ये राय है कि जितना हमने देखा है, मुफस्सल हो या बाहर के पैराफ्री हो, अभी आपने कहा ना कि वो इस वजह से जीत गए थे कि उन्होंने पीटीआई के लोगों को टिकट दे दिए थे। अरे भाई, आज भी पीटीआई के लोगों को टिकट दे के इलेक्शन करा के देख लें, आज भी देख लें। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में बात ये है कि आप उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहे हैं। देखिए, आप उसका रास्ता रोक के उसको सिंपथी वोट भी दिला रहे हैं। तो राणा साहब की हासिलात बिल्कुल ठीक है, एक सरमायादाराना जो एक, मगर उसमें मैं बहुत सी बातें और भी कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ कि 160 आपने जो प्राइवेटाइज की थी, उनमें से 130 बंद हो गई हैं। अभी थोड़ा सा इन्होंने इशारा किया कि जब आपने रियासत के एसेट जो है वो बेचे, वो कार्टल क्या है? आज आपके तेल वाले काबू क्यों नहीं आते? मैं अर्ज करता हूँ, बहुत से इदारे, ये वापदा जो आपने प्राइवेटाइज किया, ये आज आपको वर्ल्ड बैंक कहता है $45 बिलियन का 10 साल में नुकसान हुआ। इट इज अ ग्रॉस अंडरस्टेटमेंट। ये कम से कम 200 से 250 बिलियन में खा गया। इस 50-60 बिलियन, मैं कहता हूं जो वायदे पीपल्स पार्टी ने किए 93 में, जो इन्होंने किए, यार खोल के दिखा तो दो हमें। जब एक बंदा हाई कोर्ट में जाके कहता है कि जनाब मेरे पैसों से आपने एक मुआहदा किया है, हमें बता दें क्या किया, कहते नहीं जी ये तो कौमी राज है, वो पैसे मेरे, ठेके तुसी दे रहे हो, ले रहे हो, मुझे तो बताओ। आज पाकिस्तान की रियासत अगर माशी तौर पर बर्बाद हुई है तो वो आपकी बिजली की प्राइवेटाइजेशन थी। वापडा में थी करप्शन, पर इतना भी गंद नहीं था जितना आप कितना 2300 अरब रुपए का आपका सर्कुलर डेट है और सारा चोरी है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर मैं टाइम नहीं है मैं आपको तफसील बताऊं वादों की, आप कानों को हाथ लगा लें जो इन्होंने किए थे। 2012 फाइनेंशियल टाइम्स में इस पे स्टोरी छपी हुई है, मारिएगा, मैं आपको हेडलाइन अभी बता देता हूं। पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, अ केस ऑफ फेल्ड प्राइवेटाइजेशन। किया क्या आपने? बिजली मैंने बनानी है, मुझे जो अपना देना है खाम जो तेल, वो मुझे रियासत देगी, रेट ऑफ रिटर्न इतना होगा और कैपेसिटी पेमेंट होगी। कैपेसिटी पेमेंट में 1000 अरब रुपए में हमने झोंक दिया। और मैं आज बोल देता हूं यहाँ पे, हर वो किक बैक जो इसमें ली गई उसकी किस्त हम बिजली के बिल में अदा करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिक जावेद है और मैं मीडिया कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा सवाल आप सबसे ही है, जिस तरह राणा साहब आपने बात की थी कि स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, और सर ने भी बात की थी कि 5 साल जो हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को देना जो है बहुत ज़रूरी है, फिर ही काम हो सकते हैं। और अब तक जो काम हुए हैं वो उन्हीं लोगों ने करवाए हैं जिनको 5 साल पूरे मिले हैं। लेकिन सर, जब इमरान खान को हटाया जा रहा था तब आप लोगों की खुशियां कहीं से नहीं लग रही थी कि इनको जो है 5 साल पूरे देने चाहिए या इनको भी यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात की कि सियासी जमात, सर सियासी जमात का तयन कौन करेगा? आप जर्नलिस्ट करेंगे, आप पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे, इलेक्शन कमीशन करेगा, या हम अवाम करेंगे? देखिए, ये तो अवाम ही देंगे जवाब। इसका फैसला तो अवाम नहीं करना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है और कौन सी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज को ग्रो नहीं होने दिया जाता और पॉलिटिकल पार्टीज बनाकर लोगों के सामने पेश कर दी जाती हैं। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी पेश कर दी जाती है, कभी कोई पॉलिटिकल पेश कर दी जाती है। लोगों के पास चॉइस नहीं होती, उन्हीं में से आपको लेकर आना है। हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस अगर चलेगा, एक सियासी अमल स्टार्ट होगा, शुरू होगा, उसको रोका नहीं जाएगा बार बार, जो कि पाकिस्तान के अंदर रोका जाता है, तो फिर लोग फैसला करते रहेंगे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी। आज कल शायद हकीकत नहीं थी 13 के इलेक्शन से पहले, तहरीक इंसाफ आज एक हकीकत है, उसको मानना पड़ेगा। जब तक नहीं मानेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हम ये कहते हैं कि हमें क्यों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, 2013 में लड़ाई तो नवाज शरीफ साहब के साथ थी या इमरान खान के, तोड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दी पंजाब के अंदर। मेरे 120 लोग इलेक्शन लड़ने वाले निकाल कर, मुझे पता है किसने निकाले और कौन, जनरल पाशा से लेकर कौन कौन लोगों से राब्ते कर रहा था मेरे समेत, और किस पार्टी में ले जाने को कह रहा था, उसका क्या हक है? आप क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों लोगों को जिस पार्टी में रहना चाहता है उसको रहने दीजिए, जो नहीं जाता उसको हरा दिया जाता है। मुझे 18 के अंदर बार बार ऑफर्स की गई, नहीं मानी, मुझे घेरा डाल के हरा दिया गया। तो आप कितना रेजिस्ट करेंगे? कौन बंदा कितना रेजिस्ट कर सकता है? ये सवाल है यहाँ का। अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने दें, लोगों को लड़ने दें, लोगों को फैसला करने दें, तो फिर तो बात 2006 में मिसाक जमहूरियत हुआ,
बीबी के दरमियान और नवाज के दरमियान अगर उस पर मिनवान अमल होता उसकी रूह के मुताबिक, तो क्या ये होता? मैंने ये बात इमरान खान साहब से भी की थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कैसा है, तो उन्होंने इसको एंडोर्स किया था। मेरा ख्याल है कि पीटीआई को भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर एंटर होना चाहिए, जबकि खान साहब ये एग्री करते हैं, और रूल्स ऑफ गेम जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज को अपने तय करने चाहिए। मेरा नाम मरियम है, मैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज कॉमसैट्स की स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक कंसर्न है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का ये दावा है कि उन्होंने नौजवानों के लिए बहुत काम किया, नौजवान के लिए ये किया वो किया, तो आज की जो नौजवान नस्ल है वो मायूस है अपने वतन से, वो अपने मुस्तकबिल को लेके वो बाहर जाना चाहती है, मुल्क को छोड़ के चले जाना चाहती है। तो क्या कर रही हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज? क्या हमें बाहर भेजना चाहती हैं मुल्क से, हम पाकिस्तान को छोड़ दें? सवाल है, मैं राना साहब से पूछे, सब लोगों से मैं इसका जवाब लेती हूँ। जरा ब्रेक ले लें नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी से पहले मैं इसका जवाब लेना चाहती हूँ कि जो मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था चौधरी मंजूर साहब, कि नारे तो हर कोई लगाता है। तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले यूथ को अपनी तरफ मतवज्जे करना शुरू किया और यूथ मतवज्जे हुई, लेकिन आज यूथ मायूस है। वो पीटीआई से भी मायूस है, वो नून लीग से भी मायूस है, वो पीपल्स पार्टी से भी मायूस है। बिलावल भुट्टो लाख नारे लगाते रहे, मरियम नवाज लाख नारे लगाते रहे, शहबाज शरीफ साहब लाख लैपटॉप स्कीम जो है ना वो उन्होंने शुरू की, बांटते रहे, लेकिन फिर भी मायूस है। और ये हकीकत है कि यहाँ से जो हमारा नौजवान तबका है, स्टूडेंट है, वो पढ़ लिख कर बाहर जाना पसंद करता है। वो यहाँ के इदारे में नौकरी करना पसंद नहीं करता है। उसको पता है यहाँ नौकरी करके मुझे क्या मिलना है, यही बाहर जाके मैं 8 घंटे अगर काम करूंगा उसका रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। पाकिस्तानी नस्ल ये क्यों नहीं सोचती है कि अगर मैं यहाँ काम करूं तो मेरी नस्ल संवर जाएगी? हम लोग ये क्यों सोचते हैं कि अगर हम बाहर जाके काम करेंगे तो हमारी नस्ल संवर जाएगी? इसमें किसका कसूर है चौधरी मंजूर साहब? पहली बात ये है कि खान साहब से पहले भुट्टो बड़े पॉपुलर थे नौजवानों के अंदर। उनकी तो तहरीक का आगाज ही तलबा से हुआ था, तो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नौजवानों के अंदर देखी तो भुट्टो था, और उन्होंने फिर काम भी किया। मसलन एजुकेशन फ्री की। आज तालीमी इदारों के अंदर, आपके इदारे के अंदर जो फीसें हैं, जब सोहेल वड़ाई साहब या मैं या काजी साहब पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी, क्या फीस थी उसकी? 1600 रुपए साल की फीस थी गवर्नमेंट कॉलेज जैसे इदारे के अंदर। आज सरकारी इदारों के अंदर क्या फीसें हैं, लोग नहीं दे पा रहे। सो पहले तो इसको एड्रेस करना होगा। दूसरा फिर रोजगार की बात है। पाकिस्तान के अंदर रोजगार, जैसे मैंने कहा कि अगर बिजली सस्ती नहीं होगी कहां से लगेगी इंडस्ट्री, कहां से सारी चीजें आएंगी? आपने राणा साहब की पार्टी ने उठाकर साहिवाल में कोयले का प्लांट लगा दिया है, बिजली पैदा करने वाला। कहां से कोयला मंगवाते हैं, कहां पे लाते हैं? तो बिजली जब सस्ती होगी, वो थार आपके पास है, इतना बड़े जखायर हैं कि 175 अरब टन का कोयला है। अगर आप 200 साल 1 लाख मेगावाट बिजली रोज पैदा करते रहें, वो खत्म नहीं होगा। मुझे चाइनीज कंपनी ने अप्रोच किया कि हम आपको इसके कोयले से डीजल बना देते हैं, तो वो चीजें भी हैं। दूसरी तरफ ये है कि रोजगार के लिए बिल्कुल गारंटी होनी चाहिए एजुकेशन के बाद रोजगार की, और जब तक रोजगार ना मिले, मैं तो अपनी पार्टी को ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आप जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनको पैसे दे, रियासत पैसे दे, जब तक रोजगार नहीं देती। तीसरी बात, हाँ बिल्कुल लोगों को बाहर भी जाना है, यहाँ पे से स्किल लेकर बाहर जाना है। ये भी जुल्फकार अली भुट्टो ने शुरू किया था। आज पाकिस्तान जिन रेमिटेंसेस पे चल रहा है वो उस पॉलिसी का नतीजा है। आज इंडिया का सारा सारी दुनिया में देखें आईटी के अंदर वो छाए हुए, कौन सी कंपनी है जहां पे। सो पाकिस्तान के नौजवानों को बाहर जाकर भी कंपीट करना है और पाकिस्तान के अंदर भी रोजगार के मौके पैदा करने हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूंगा चाइना की। चाइना में आबादी ज्यादा थी तो उन्होंने एक बच्चे की शर्त रख दी। अभी मेरा हालिया चाइना चक्कर मुझे लगा कुछ 3 महीने पहले, अब वो 3 बच्चों की इजाजत देते हैं, बल्कि तीसरे पे इंसेंटिव भी देते हैं, क्योंकि उनके पास लेबर की शॉर्टेज है। और वो जो चाइनीज बाहर मुल्क से बाहर काम करने चले गए थे या पढ़ने चले गए थे, उनको भी तनख्वाह का इंसेंटिव देते हैं कि वो मुल्क में वापस आए, हमें लोगों की जरूरत है। तो ये एक सफर था चाइना का, जहां आबादी ज्यादा थी, रोजगार नहीं था, और आज उनके पास लेबर शॉर्टेज है। हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं अचीव कर सके। क्यों नहीं कर? अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें और ग्रोथ रेट देखें, हमने हद टच किया, 6 टच किया, 6 के बाद हम आए 2 पे, फिर हम 2, 1, फिर 3, 4, फिर
تو جب تک جاب کریشن ایک سسٹینیبل لیول سے نہیں ہوگی کہ آپ کا گروتھ ریٹ, اور ہمارے جیسے ممالک جو ابھی مڈل ڈیولپڈ بھی نہیں ہے, ان کا تو گروتھ ریٹ 7-8 سے گرنا ہی نہیں چاہیے اور چلتے رہنا چاہیے. اور جب یہ چلتا رہے گا تو پھر جاب کریشن ہوگی اور یوتھ کی ریٹینشن ہوگی اور لوگوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا. یہ آگے کا روڈ میپ ہے. جب تک ہم قرضہ لے کے ملک کو چلاتے رہیں گے ہم گروتھ ریٹ سسٹینیبل نہیں دے سکیں گے. اور یہ میں نان پولیٹیکل باتیں کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ملک ڈوب گیا. آپ اس طرح کریں, یہ جتنے بڑے پولیٹیکل خانوادے ہیں ان کا 90 کا ٹیکس ریکارڈ نکالیں, ان کا گروتھ ریٹ نکالیں. اگر 25% سے کم ہوا تو میں آئندہ صحافت میں بولوں گا نہیں. ایک ملک جس میں یہ 2 معیشتیں چلا رہے تھے, ایک پاکستان کی اور ایک نجی آسمان کو چھو رہی ہے, بل گیٹ شرمندہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں, وہ ٹیکس آفیسر زندہ ہے جن سے میری بات ہوئی, میں نام نہیں لیتا, ایک بڑے سیاسی خانوادے کے والد صاحب نے 5 کروڑ روپیہ 5 خاندانوں کا بتایا 90 میں, آج انٹولڈ ویلتھ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 2 معیشتیں چلا رہے تھے, میری معیشت کا برکس نکل گیا اور تم آسمان پہ جا رہے ہو. اچھا کیا نازک دور سے کی ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم لاہور کو پیرس بنا دیں گے. میں کہ انہوں نے پیرس بھیجو تو لاہور بنا دیں گے. انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا دیکھیں نا, there was a one little tiny class which did very well. بلکہ وہ کسی بھی مطلب شرما دے. ڈاکٹر اکرام الحق سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کتنے پیسے یار یہ روز بتاتے ہیں اتنے بار, ہی از اے ویری ایک معتبر آدمی ہے, $200 انہوں نے بار پے نے. تو بات یہ ہے کہ تم اوپر سے ملائی اتارنے آتے ہو. میں آپ کو ایک آدمی کو نہیں کہہ رہا, میں کلاس کو کہہ رہا ہوں. میں ایک بڑی سادہ مثال دیتا ہوں کہ وطن عزیز کی معیشت اس بھینس کی طرح ہے جس کا 24 کروڑ لوگ چارہ اکٹھا کرتے ہیں اور دودھ کی بالٹی لے کے سویرے یہ غائب ہو جاتے ہیں. پھر یہاں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی, امپورٹ کیسے بڑھے گی. یو آر پارٹ آف دی پرابلم. آئی ایم سوری ٹو سے دی رولنگ ایلیٹ آف, اس سے ہم پھلانگ کے چودھری صاحب نے کہا ہم آگے نہیں جاتے, اور دے ہیو ایبڈیکیٹڈ دی رائٹ ٹو رول. اتنے خوبصورت ملک کو کھنڈر بنا دیا ماشاء. اس میں چھوٹا سا میں چیزیں ایڈ کروں گا. ایلیٹ کیپچر اس ملک میں ہے, ہمیں اسے رد کرنا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے نا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا, تو سب سے ایفیشینٹلی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو چلاتا ہے ملک وہ چائنا ہے. اور اس کی بھی جو ایفیشنسی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حساب سے یہ سٹڈیز ہیں کہ وہ 70 سے 80% ایفیشینٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں. تو یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز نہیں چل سکتی پاکستان میں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں نے سٹڈیز پڑھی ہیں, لیکن میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں ایلیٹ کیپچر کو رد کرنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چائنیز ماڈل پہ بات کر لیتے ہیں. میں آپ سارے اسٹوڈنٹس آج گوگل کر کے ان کا جو آپ مین چائنا کا جو ہے وہ 5 ایئر پلانز ہیں, آپ آخری جو 14واں 5 ایئر پلان ہے اس کو ذرا اٹھا کر دیکھیں. اس میں صرف 3% ڈیفنس کے لیے ہے, اور باقی چیزیں کیا کیا وہ کر رہے ہیں, آگے انوویشن کیا کیا وہ کرنے جا رہے ہیں, اس کو اسٹڈی ضرور کرنا چاہیے. جی پلیز. میرا نام ولید بن طارق ہے اور میں 8ویں سیمسٹر کا طالب علم ہوں, میتھس کمیونیکیشن کا. سر میرا سوال آپ دونوں سے ہے, رانا صاحب سے. اور سر کیا پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز آپس میں نورا کشتی کھیل رہے ہیں؟ سر اس کا میں ریفرنس یہ دینا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو جب فارن منسٹر تھے 17 مہینے انہوں نے وزارت کے مزے لوٹے, اس وقت انہیں کوئی پرابلم نہیں تھی اس حکومت سے اور کچھ بھی نہیں تھا, اور آج وہی بلاول بھٹو صاحب اس حکومت کے کیڑے نکال رہے ہیں. سر سیکنڈلی نواز شریف صاحب کے پاس ایک دم سے کون سی گیدڑ سنگئی آ گئی ہے کہ 4 سال پہلے وہ سیم کتاب تھی, سیم قانون تھا, ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا, اور آج کیا کہتے ہیں چند ہی دنوں میں وہ تمام کیسز سے ایک دم بری ہو گئے ہیں. وہی قانون پہلے بھی تھا اور آج بھی وہی قانون ہے. سہیل وڈائچ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سر کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ اگر نورا کشتی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی نورا کشتی کر رہی ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ اس لیے ملتوی ہو گیا ہے کیونکہ نواز شریف آ رہے ہیں, تو الیکشن تو آپ نے خود ملتوی کیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں سینسس کو نوٹیفائی کر کے. بھائی 17-16 مہینہ میں آپ تعریفیں کر رہے تھے شہباز شریف کیا بات ہے, بیسٹ پرائم منسٹر, اور آج آپ کو وہ ناپسند ہے, اور پھر آپ جو ہے وہ بیانیہ بنا رہے ہیں لاڈلے کا, نئی لیول پلینگ فیلڈ کا. بھائی آپ تو خود MQM کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے. جہاں تک بات ہے یہ کھلا تضاد نہیں ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے پوچھا کہ وہ ان کو, دیکھیں ہم خیال بینچز تھے, عدالتوں کو استعمال کر کے سزائیں سنائی گئیں, وہ ہم خیالی ختم ہو گئی, اوپن کورٹ لگ گئے,
इंसाफ का दौर आ गया और इंसाफ मिल गया, नवाज शरीफ बरी हो। फिर आपका क्या मतलब है कि मफादात जो पहले थे अब वो सेम पेज पे नहीं रहे? देखें, मैं तो समझता हूं कि ये पाकिस्तान वो होना चाहिए जहां हम सेम पेज की बात ही नहीं करें, क्योंकि वो अदारा जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आता है, तो जो हुकूमत होती है उसका पेज होना चाहिए और सबको, सब अदारों को उस पर चलना चाहिए। सवाल ले लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज ज़ेबा मकसूद एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन स्टडीज। मेरा सवाल आप सबसे है कि करप्शन और दीगर मसाइल, इन सब का हल तो आप सबके मंशूर में है, लेकिन आजकल का सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज और इसकी वजह से बड़े दीगर मसाइल, क्या इन सब का हल भी आपके मंशूर में है? मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद सियासतदान दो बैठे हुए हैं, इन्हीं से पूछेंगे क्या इनके मंशूर में ये चीज शामिल है। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, पहले आप बता दें कि आपके मंशूर में ये चीज शामिल है, क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज का एक अलहदा पेज होगा, बल्कि उसके ऊपर ग्रास रूट लेवल तक जो है मुशावरत की जा रही है, जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं, और उसको डेवलपमेंट के साथ आपने कैसे लिंक करना है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान क्लाइमेटिक रिस्क के अंदर सबसे काफ़ी हाई रैंक करता है, क्योंकि यहाँ मानसून्स और फिर ओवरऑल जो सूरत हाल आपने देखा फ्लडिंग की बन जाती है। तो बिल्कुल PMLN इसको जो है इसके ऊपर एक पूरा जो है चैप्टर है और उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे फ्रंट पे लड़ रही है, क्योंकि उसके नतायज अभी तक जो घर बह गए, जो फसलें तबाह हुई, अब घर नए बनाकर दिए जा रहे हैं मालकाना हकूक पे। गवर्नमेंट जो है वो खवातीन को भी साथ एम्पावर कर रही है। अब सिंध के अंदर जो घर बन रहे हैं वो खवातीन के नाम पर उनको जमीन दी गई है और हुकूमत घर बनाकर दे रही है। तो हम बिल्कुल उसको टॉप पे, उसको सबसे आगे जाकर। क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन और मैं मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल दोनों सहाफ़ियों से है। ये सहाफ़ी होने के साथ साथ पाकिस्तान के शहरी भी हैं, तो अगर इलेक्शन होते हैं तो आने वाले इलेक्शनों में ये वोट किसको देंगे? क्वेश्चन है वैसे ये ऑन स्क्रीन। बेटे ये सीक्रेट बैलेट होता है। yes. और सीक्रेट बैलेट का मतलब सीक्रेट बैलेट है कि ये खुफिया होता है। दूसरी बात है कि मेरा एक असूल है, मैंने अपना बनाया हुआ है, और वो ये है कि मैं पर्सनैलिटी नहीं देखता, मैं पार्टी भी नहीं देखता। मेरी जो महबूबा है उसका नाम है जमहूरियत। तो मैं ये देखता हूँ कि जमहूरियत के सबसे ज़्यादा करीब कौन है, जमहूरियत की खिदमत कौन कर रहा है। जो जमहूरियत के सबसे करीब होता है मैं उसको वोट देता हूँ, ये मेरा पैमाना है। और मैं समझ रही थी आप कहेंगे कि मैं देखता हूँ कि हवाओं का रुख किस तरफ है। जमहूरियत हाँ फिर ऐश पजीर है और उसके करीब कौन कौन है, इंशाल्लाह जब मुझे मिलेगा मैं पहली फुर्सत में आपको बता दूँ। अब उनसे तो सवाल करना ये बनता नहीं है, वो तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। आई एम स्टूडेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरा क्वेश्चन आप सबसे ही है कि यहाँ दोनों पार्टीज के तो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी का कोई भी नुमाइंदा यहाँ क्यों नहीं बैठा हुआ? हमने बुलाया था, कांटेक्ट भी किए, अवेलेबिलिटी का मसला था, हमारा कोई मसला नहीं था। और मेरी प्रायोरिटीज में ये शामिल था कि जब नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, दो बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, तो तहरीक इंसाफ भी होनी चाहिए। यकीन करिए अवेलेबिलिटी नहीं थी उन लोगों की। वैसे बेटा वो मसला ये है कि वो यहाँ पे आ तो जाते हैं, लेकिन गेट से बाहर ही वो फिर कहीं और चले जाते। नहीं, हमने कहा था कि आके आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें फिर शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अहमद महमूद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुहेल भाई साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बचपन से आपका वो जो मुनफरिद अंदाज़ है वो बहुत पसंद है। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स हम लोगों को फिर से इनकॉर्पोरेट कर देनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो भी हमें पॉलिटिशियंस दिखते हैं, मंजे हुए सियासतदान जो कि मैच्योर हैं अपनी सोच में, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही निकले हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट्स को, यूथ को इंगेज करने के लिए इन डिबेट्स में हमारे मुल्क की भागदौड़, क्योंकि हम नहीं संभाल रही, आप लोग कितना अरसा ही रहेंगे, हम लोग पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो क्यों जो है पहले सुहेल साहब जवाब दे। स्टूडेंट फुली एंडोर्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, और वाकई ये एक इंस्टीट्यूशन है
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड डिबेटिंग यूनियन की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई, वहाँ से उन्होंने तजर्बा हासिल किया। इसी तरह हमारी जो पुराने जो भुट्टो साहब थे, बर्ट्रैंड रसल को अपने ज़माने में लेटर लिखा करते थे, उसके उस वक़्त के लोगों से इंटरेक्ट करते थे। तो जो लोग भी इस प्रोसेस से गुज़रते हैं वो डेफिनेटली बेहतर पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ जो वायलेंस है, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो लेकिन वायलेंस ना हो। जैसा एक आम आदमी अगर स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स नहीं होती तो इस पार्लियामेंट का ख्वाब नहीं देख सकता था। और फिर मैंने उस वक्त कहा था कि आप लियाकत बलोच साहब से लेकर आप कहाँ तक आ जाएं, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं उनका मायार देखें, स्पीचेस का, उनकी कंट्रीब्यूशन देखें पार्लियामेंट के अंदर और बाकी लोगों की। ये ज़ियाउल हक दौर में ही क्लाशनकोफ कल्चर आया और उसने ही स्टूडेंट यूनियन बैन की। और मेरा ये मानना है कि जो वायलेंस था वो भी दाखिल किया गया जानबूझकर ताकि इस पाबंदी को लगाया जाए और फिर सरमायादारों के, जर्नैलों के, ब्यूरोक्रेट्स के और जागीरदारों के जो नाहल बच्चे हैं उनको दाखिल किया जाए और एक पूरा प्रोसेस में से जो अहल लोग इसमें से निकल कर आते हैं, अब आपकी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में आएगा उसके अंदर कोई सलाहियत होगी तो आगे आएगा ना। तो उनको प्रोसेस को रोक दिया गया है सारा, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए लेकिन वो जमाती पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वो थ्योरी पे हो, आप लोगों की सोसाइटीज हो, वो स्टूडेंट के इश्यूज के ऊपर हो, लेकिन उसकी और वो पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो अगर स्कूल्स में आ जाएगी, वो अगर यूनिवर्सिटीज में आ जाएगी तो वो नुकसानदेह होगी, क्योंकि अभी पार्टी पॉलिटिक्स को भी बड़ा मैच्योर होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है और मैं मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा सवाल सर सुहेल से है कि 75 साल से जो भी हुकूमत आती है वो कहती है अच्छा काम हमने किया है, अच्छा काम हम कर रहे हैं। जो बुरा काम होता है उसकी जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता, उसको कोई ऑन क्यों नहीं करता? जो मुल्क की मईशत खराब हो रही है उसकी जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता? देखिए जी, पहली तो बात है कि अगर अच्छे काम हुए होते तो आज पाकिस्तान बेहतर हालात में होता। इसका मतलब है कि मजमूई तौर पर अच्छे काम नहीं हुए और मैं समझता हूं कि सभी हम कलेक्टिवली जिम्मेदार हैं। मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि ये बंदा ही अकेला जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि हम सब जिम्मेदार हैं, सब तबके जिम्मेदार हैं। अगर कोई एक भी तबका अच्छा काम कर रहा होता तो आज मुल्क की तकदीर जो है वो बदल गई होती, सियासी जमातें अच्छा काम कर रही होती, ब्यूरोक्रेसी अच्छा काम कर रही होती, या हम सहाफ़ी अच्छा काम कर रहे होते, तो मुल्क की तकदीर बदल गई होती। इसका मतलब है कि हम सब एक तरह से मुजरम हैं और सवाल ये है कि अगर हम सब कलेक्टिवली मुजरम हैं तो इससे निकले क्या? देखिए, पाकिस्तान के पास एक रास्ता मौजूद है जो कि बहुत से मुल्कों के पास नहीं होता, और वो है पाकिस्तान का आइन, जिस पर इत्तफाक है, जिस पर इत्तेहाद है, जिससे कोई इख्तलाफ नहीं है। बस आप आइन को पकड़ लें और सिर्फ ये देखें कि कौन आइन पे चलता है, कौन आइन पे नहीं चलता। बड़ा आसान है। साफ़ी को चेक करना हो आपने कि ये साफ़ी ठीक है या गलत है, बड़ा आसान है कि क्या ये हुकूमत के ख़िलाफ़ है या हुकूमत के हक में है। अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ है तो समझे सही साफ़ी है, हुकूमत के साथ मिल गया है तो समझ लें कि चमचा है। तो भाई बुनियादी तरीके हैं चीज़ों को चेक करने के, आप उसके मुताबिक चेक कर लें, कोई मुश्किल तो नहीं है ये। जी बेटा, आपका सवाल। वैसे चौधरी मंजूर साहब, फिर तो बिलावल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी ना, 16 महीनों की मैशत। हम लेते हैं, हम नहीं लेते। नहीं, एक सेकंड बात सुन लेना। अब अगर आप सबको ही एक पलड़े में डाल देंगे, आपको कहना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने इस मुल्क के अंदर आइन बनाया। आपको ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने दोबारा फिर उस आइन को क्लीन किया। हमारे पास तो 125 सीटें थी, हमने 2/3 अक्सरियत लोगों के साथ, बाकी पार्टियों के साथ बैठकर नेगोशिएट करके किया। हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। तो हम जब आते हैं, चीजें करते हैं। हमने पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, और उसके बाद 2 बहादुर हुकूमतें आई जो एंटी अमेरिका थी, किसी में जरूरत नहीं थी कि 1 इंच आगे बढ़ा सके। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही सीपैक जो उस वक्त किया, कंसीव किया, और फिर उसके बाद जो उसका हाल हुआ वो सबके सामने है। तो हमने जो जो काम किए, हमें कहें कि हमने वो काम किए। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हम गाली देने लगते हैं तो सबको, हमें कहें कि आपने ये काम किया और आपने ये काम नहीं किया।
اور باقی جماعتوں کو بھی بتائیں کہ آپ نے یہ کام کیا اور یہ کام نہیں کیا. ہمارے پلڑے میں جو غلط ہے وہ ڈالیں, ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جو ہم نے مائل سٹون اچیو کیے ہیں ان کو بھی بتائیں لوگوں کو کہ وہ ہم نے کیے ہیں. جی سوال آپ کا. السلام علیکم, میرا نام علینا ہے اور میرا سوال سر سہیل وڑائچ صاحب سے ہے. سر, جمہوریت کے اگر آپ معنی دیکھیں تو اس میں تو عوام کا ذکر اتنا زیادہ کیا جاتا ہے, عوام کی حکومت, عوام سے حکومت اور عوام کے لیے حکومت. تو آج کل جو ہے وہ سارے سے اتنے سیلفش کیوں ہو گئے ہیں کہ انہیں عوام کی جو ہے وہ فکر ہے ہی نہیں. دیکھیں, ایک تو جمہوریت کی جو تعریف ہے نا وہ بھی اب بدل گئی ہے. پہلے یہ ہوتی تھی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ عوام کی حکومت جس کو عوام ہی چلاتے ہیں, عوام ہی سپورٹ کرتے ہیں, عوام کے لیے ہی ہوتی ہے. لیکن اب یہ ہے, یا آج جو مستعمل ہے اس کو بہتر کیا گیا ہے, اس ڈیفینیشن کو, وہ یہ ہے کہ جمہوریت اس حکومت کو کہتے ہیں, ایسے نظام کو کہتے ہیں جس میں میجارٹی کی مرضی کی حکومت ہوتی ہے لیکن وہ منارٹی کے رائٹس کی حفاظت کرتی ہے. اب جو پہلے یہ ہوتا تھا میجارٹیزم, پہلے جمہوریت کو کہتے تھے بس جس کی میجارٹی آ گئی بس اس کو حکومت دے دو. نہیں, اب یہ اصول نہیں مانا جاتا. اب اصول یہ ہے کہ حکومت میجارٹی بنائے گی, لیکن جو رہ گئے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف بھی ووٹ دیا ہے اس کے مفادات کا تحفظ بھی آپ نے دیکھنا ہے. تو جمہوریت کو اب ریفائن کیا گیا ہے کہ یہ ایسی میجارٹی کی حکومت ہے کہ جس میں منارٹی کے رائٹس کا بھی تحفظ کیا جائے گا. یہ عوام کی طاقت کر سکتی ہے, انقلاب کر سکتا ہے, یا پھر مقتدرہ خود سوچے کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں, تو ابھی تو اس کی صورت نظر نہیں آتی. میں ایک تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. بات یہ ہے کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں, جس طرح ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو قبولیت بھی چاہیے. قبولیت سے کیا کسی نے جان چھڑوائی؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حالیہ تاریخ میں بولیویا میں 2008 میں ایک گدڑیا تھا اور وہاں پہ گورے قابض تھے. اس نے انتخاب لڑا اور وہ جیتا. 2 ٹرموں میں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ سب سے تیزی سے غربت اس نے ختم کی, نیشنلائز کیے اپنی سارے اثاثے, وہ غریبوں پر لگائے, عوام پر لگائے. اس کے خلاف کو کروایا امریکہ نے, کو کروا کے ایک گوری عورت کو وہاں بٹھا دیا. یہ ارجنٹائنا بھاگ گیا, ارجنٹائنا سے بیٹھ کے اس نے الیکشن لڑا, جیت کے پھر آ گیا. اس کا بندہ آج پاور میں ہے جو اس کے وزیر خزانہ تھا, اور دنیا اور اس کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں تھا. اور یار مال سارا اندر کر لیتے ہو اور پھر کہتے ہو. برازیل دیکھ, لولا دیکھ لیں, یا اس کے علاوہ نکولس مدورو دیکھ لیں. اور جب آپ خزانہ اٹھا کے بھاگنا ہے تو پھر وہ آپ کا جوتا لے کے بیٹھیں گے. اور پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ ایک کو کٹ پڑ رہی ہے, ایک تو بتی چک کے کھڑے ہونے کی, جوتی غلط تو نہیں لگ رہی, وہ جوتیاں کھا بیٹھتے ہیں, اگلا آ جاتا ہے, پھر تینوں باری باری ہم مار کھاتے ہیں. وائی؟ بیکاز دیز آر لمیٹڈ کمپنیز, ناٹ دی پارٹیز. دیز آر بزنس کنسرنس. میں جس طرح میں نے, یہ کیوں کمزوری ہے آپ کی؟ جب آپ کے پاس نوٹ کا بینک ہوتا ہے نا, پھر ووٹ کا بینک نہیں رہتا آپ کے پاس, مال ہوتا ہے آپ کا. یہ مال سے محبت چھوڑیں اور اس سے اپنا رشتہ توڑیں تو آپ سیاسی لیڈر بنیں گے. اب پولیٹیکل پروسیس کے اندر سے پولیٹیکل سیاسی کارکن معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کو کیسے واپس لایا جائے؟ اگر آپ نے پالیٹکس کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, ورنہ تو کہانی جو ہے وہ سب کے سامنے. رانا صاحب الیکشن لڑ سکتے نہیں, امیر آدمی نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کنسرن جو انہوں نے چودھری صاحب نے شو کیا بالکل ٹھیک ہے. سیاست پیسے کے بل بوتے پہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے اس کا ایک سلوشن آپ کو بتایا کہ آپ لوکل باڈیز کو انٹروڈیوس کرائیں تاکہ یہ جو لمیٹڈ مواقع ہیں یہ کم از کم 1 لاکھ پہ چلے جائیں. لیکن ادھر ریگولیشن ہونی چاہیے کہ پیسے کے, لیکن دنیا میں بھی ایسے, دیکھیں دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. فنڈ ریزنگ کا جو نظام ہے وہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز اس کو اتنے میچورلی نہیں کر سکی. تو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اور کینڈیڈیٹ کو عوام پیسے دیتی ہے کہ وہ الیکشن لڑے جو اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. یہاں لوگ خود لیتے ہیں یا جو لابیز ہوتی ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں. تو اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ووٹ کو عزت دو, میرے خیال سے سہیل صاحب نے بڑے اس کو ڈیٹیل میں بہترین طریقے سے سمجھا دیا. جو عوامی مقبولیت ہے, جس دن جس کا ووٹ ڈلتا ہے, جس کو ووٹ, اسی کا ووٹ نکلنا چاہیے, اس کی گنتی ٹھیک ہونی چاہیے. اور ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں یہاں پہ اوپر سے اگر ریاست کو ریاستی ادارے کنٹرول کرتے ہیں, نیچے سے سماج کو بہت ساری تنظیمیں ہیں جو منظم کرتی ہیں.
آپ نے وہ سارا نیٹ ورک توڑ دیا ہے. اسٹوڈنٹس یونین کی بات ہو رہی تھی, مزدور یونینز کہاں پہ ہیں آج آپ کی؟ ختم کر دی گئی. کسانوں کی تنظیمیں ختم کر دی گئی, سول سوسائٹی کی تنظیمیں ختم کر دی گئی. صرف آپ اگر لوکل باڈیز کے ذریعے کہیں گے تو وہاں پہ بھی وہ جس قسم کے لوگ آگے آ جاتے ہیں. تو آپ نے پورا وہ نیٹ ورک ہی توڑ دیا ہے جو جمہوریت کے لیے ضروری ہوتا ہے. لاسٹ کوشچن. السلام علیکم, میرا نام محمد علی ہے. میرا کویشچن میڈیا سے ہے اور صحافیوں سے. ہم اکثر ٹاک شو دیکھتے ہیں, اس میں 70 سے 80% سیاسی جماعتیں کو ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور عوامی ایشوز کو اتنا نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے ایشوز پر اتنا ڈسکس نہیں کرتے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میرا بھی آپ لوگوں دونوں سے یہی سوال ہے. میں اگر اجازت دیں. جی پلیز. جو سوشل ایشو کا شو آپ نے کیا تھا, میں نے اور آپ نے کیا تھا. جی جی جی. ہم سیاست پہ بات نہیں کرتے تھے, مارننگ شو جو ہم کرتے تھے تو ہم نے کیا, لیکن تو اتنا نہیں کر سکے جتنا آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. جی دیکھیے, آپ پہلے تو یہ سمجھیں کہ میڈیا جو ہے وہ ایسے نہیں چلتا کہ کوئی ٹیبل کے اوپر ہم لوگ بیٹھے ہیں اور اپنی مرضی کی ڈسکشنز کرتے ہیں. یہ آپ کا خیال ہے, آپ کا وہم ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کو بلا لیتے ہیں اور اپنی مرضی کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ ہی میڈیا کو چلاتے ہیں, عوام. وہ کیسے کہ ہمیں پیسے کہاں سے ملتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ پیسے کیسے ملتے ہیں, میڈیا کیسے چلتا ہے؟ میڈیا بھی بالکل سیاسی جماعتوں کی طرح پاپولیرٹی پر چلتا ہے. آپ جس پروگرام کو زیادہ دیکھتے ہیں اس کو زیادہ اشتہار ملتے ہیں, ان اشتہاروں سے ہماری تنخواہ آتی ہے, انہی سے جو ہے وہ ہمارے پروگرام چلتے ہیں. تو بنیادی طور پر جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. آپ کسی اور چیز کو پسند کرنا شروع کر دیں, ہم وہ کرنا شروع کر دیں گے. ہم تو آپ کے پیسے سے, آپ کی مرضی سے, آپ کی رائے سے چلتے ہیں اور اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. میڈیا تو دراصل عوام کا نمائندہ ہے, آپ کا سپوکس پرسن ہے. آپ جس طرح کے پروگرام چاہتے ہیں, جس کو پسند کرتے ہیں, وہی سب سے زیادہ تنخواہ لیتا ہے, وہی شو سب سے زیادہ چلتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر لوگوں کی پسند پہ چلنے والا میڈیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میرا آخری آپ لوگوں سے یہ کہ اب یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہونا چاہیے کہ شوز میں لڑائی کروا کے اور یہ سوچے کہ ہمیں ریٹنگ ملے گی, پی ٹی آئی کا بٹھا لو, نون لیگ کا بٹھا لو, ان میں تو میں کرا لو. ایک دو شوز میں بڑے برے واقعات بھی پیش آئے, ایک دوسرے کو مارنے کے بھی, تھپڑ مارنے کے بھی. میرا خیال ہے عوام کو بھی اپنا ذرا مائنڈ سیٹ آپ لوگوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جہاں جس شو میں لڑائی ہوتی ہے لوگ رک جاتے ہیں, سوئچ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. اچھا یہاں لڑائی ہوتی ہے اور اسی چینل کی, اسی پروگرام کی ریٹنگ ہو جاتی ہے, اسی اینکر کی واہ واہ ہو جاتی ہے, یار اس کے پروگرام میں تو بڑا مسالہ ہوتا ہے بڑا. تو یہ بات سہیل صاحب نے بالکل ٹھیک کی. جو عوام فلم دیکھنا چاہتے ہیں ڈائریکٹر ویسی فلم بناتا ہے. بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کامسیٹ یونیورسٹی کی انتظامیہ, اسٹوڈنٹس, سب کا بہت شکریہ. اس پروگرام کو کرنے کا ہمارا مقصد ہی یہ تھا, یوتھ, نوجوان, ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سوچ کو بھی اجاگر کیا جائے, سامنے لایا جائے. سیاستدان نعرے تو لگاتے ہیں لیکن یہ میڈیا ہی ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم لوگ یوتھ کی آواز بن سکتے ہیں, سیاستدانوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ نعرے کیا لگا رہے ہیں اور نوجوان نسل کیا سوچ رہی ہے, کیا چاہتی ہے آپ لوگوں سے. ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی تھا. انشاءاللہ آگے بھی فردر بھی ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسے پروگرامز کرتے رہیں گے اور نوجوان کی جو نسل ہے, آواز ہے, وہ بنتے رہیں گے اور ان کی جو سوچ ہے ان کو آپ تک پہنچاتے رہیں گے, سیاستدانوں تک پہنچاتے رہیں گے. ایک بار پھر سے کامسیٹ یونیورسٹی کا, انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ. اور خاص کر میرے جو مہمان ہیں جو ہماری ریکویسٹ پہ آئے, رانا احسان افضل صاحب آپ کا بہت شکریہ, چودھری منظور صاحب آپ کا بہت شکریہ, قاضی سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ, سہیل وڑائچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیں, فیڈ بیک ضرور دیں. اللہ حافظ.